ISPR کچھ دیر بعد اہم پریس کانفرنس کریں گے، بلوچستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ ایرانیوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا، ان سے جنگ بندی ختم، میرے خیال سے MOU بھی ختم ہو چکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان، کہا امریکہ اپنے مفادات اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ایرانیوں کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ اسے استعمال کرتے، میں ایران کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایران کی نیوی اور فوج کو ختم کر دیا گیا، ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایرانیوں میں کوئی خرابی ہے، یہ بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں اور گندا کھیل کھیلتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ نیٹو امریکہ کا مشکل ترین پارٹنر ہے، میں نیٹو سے خوش نہیں ہوں، انہوں نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی، امریکہ کو نیٹو کی ضرورت نہیں۔ امریکی فوج کے ایران کے خلاف نئے حملے، 80 سے زائد اہداف پر بمباری، سرک، بندر عباس اور قشم کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبِ ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے مبینہ جارحیت بلا جواز خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی۔ تہران کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ فی الحال امریکی حملے روک دیے گئے ہیں۔ امریکی بمباری کے بعد بندر عباس سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے کالے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس کوسٹل سرویلنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز، اینٹی شپ کروز میزائلز اور ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دینے کا اعلان، پاسداران انقلاب کا جنوبی ایران میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر میزائل داغ دیے، امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ ایران آبِ ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا، امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکرز کے لیے محفوظ راستہ صرف وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنئی اور ان کے ساتھ شہید ہوئے اہل خانہ کی نماز جنازہ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر ادا کر دی گئی۔ آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات کا آغاز، شہید آیت اللہ علی خامنئی کی آج نجف میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچ گئی۔ شرکا کی تعداد 23 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ میت کو کربلا بھی لے کر جایا جائے گا۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شارجہ سے پاکستان آنے والا نجی کارگو طیارہ کراچی کے قریب سمندر پر پرواز کے دوران لاپتہ۔ طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے، جن میں پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان اور انجینئرز عارف صدیقی اور محمد حامد شامل ہیں۔ بوئنگ 737 کارگو طیارہ گزشتہ رات شارجہ سے کراچی آ رہا تھا کہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پائلٹ نے میڈے کال نہیں دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ طیارے نے رابطہ منقطع ہونے سے قبل نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی، جس پر کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر عملے کو تکنیکی رہنمائی فراہم کی تھی۔ اتھارٹی کے مطابق ریڈار پر طیارے کو تیزی سے بلندی کھوتے اور اپنی سمت تبدیل کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد اس سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔
DG ISPR कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता, उनसे जंगबंदी खत्म। मेरे ख्याल से MOU भी खत्म हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका अपने मुफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरानियों के पास जौहरी हथियार होते तो वो उसे इस्तेमाल करते। मैं ईरान के साथ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ईरान की नेवी और फौज को ख़त्म कर दिया गया। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानियों में कोई खराबी है, ये बीमार ज़हनियत के लोग हैं, ये बुरे लोग हैं और गंदा खेल खेलते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि नेटो अमरीका का मुश्किल तरीन पार्टनर है। मैं नेटो से खुश नहीं हूँ। उन्होंने ईरान के खिलाफ हमारी मदद नहीं की। अमरीका को नेटो की ज़रूरत नहीं। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ नए हमले, 80 से ज़ायद अहदाफ पर बमबारी। सर्क, बंदर अब्बास और कशिम को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ये हमले आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से मुबैना जाहिरियत बिला जवाज़ खतरनाक और जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। तेहरान को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। फिलहाल अमरीकी हमले रोक दिए गए हैं। अमरीकी बमबारी के बाद बंदर अब्बास से आग के शोले और धुएं के काले बादल उठते दिखाई दिए। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान के एयर डिफेंस कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। पासदाराने इनकलाब का जनूबी ईरान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बनाया। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की मैयत इराक में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थी। ईरान आबने हुर्मुज़ में अमरीकी मदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकर्स के लिए महफूज रास्ता सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनई और उनके साथ शहीद हुए अहले खाना की नमाज जनाजा इराक के शहर नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े पर अदा कर दी गई। आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात का आगाज़ शहीद आयतुल्लाह अली खामनई की आज नजफ में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इराकी शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने पहुँच गई। शुरका की तादाद 23 लाख से तजावुज़ कर गई। मैयत को करबला भी लेकर जाया जाएगा। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शारजा से पाकिस्तान आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवाज के दौरान लापता। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे, जिनमें पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान और इंजीनियर्स आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद शामिल हैं। बोइंग 737 कार्गो तैयारा गुज़िश्ता रात शारजा से कराची आ रहा था कि रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। पायलट ने मेडे कॉल नहीं दी। हुक्काम का कहना है कि तैयारे ने राब्ता मुनक़ता होने से कबल नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी, जिस पर कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने फौरी तौर पर अमले को तकनीकी रहनुमाई फराहम की थी। अथॉरिटी के मुताबिक रडार पर तैयारे को तेजी से बुलंदी खोते और अपनी सिम तब्दील करते हुए देखा गया, जिसके बाद उससे राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।